नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जनवरी 7 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकार विभिन्न योजना घोषणा करा जायछि पुंजीनिवेश बाबद में। अन्यपटे प्रवासी भारतीय दिवस पर लगिला कटकणा, यहाँ सहित महिला मानक मिलिब जॉब कार्ड, एपरी अनेक खबर रही। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, पुणी देश में फेरिला मास्क कटकणा। चीन नुआ भाइरस वर्तमान भारत में चिंतार कारण पलटिछि। गतकाली गोटे दिन में देश में 4 जन नुआ HMPV संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। कर्णाटक 2 जन, यह सहित गुजरात एवं कलिकतारू जड़े लेखा संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। कर्णाटक में 2टी मामला चिन्हट हेबा परे पुणी थरे कर्णाटक में मास्क कटकणा होइछि। गहली स्थान में मास्क पिंधिबाकू कर्णाटक स्वास्थ्य विभाग पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। मास्क पिंधिले संक्रमण ह्रास पाइब बोली स्वास्थ्य विभाग कहिछि। परवर्ती खबर, ओडिशा रे नुआ भाइरस को नहीं भयभीत न हेबाकू परामर्श। ओडिशा रे ए पर्यंत चिन्हट होइनि HMPV नुआ भाइरस। केंद्र सरकार पक्षरु एडवाइजरी को अपेक्षा करा जाइछि। राज्य जनस्वास्थ्य विभाग पक्षरु ए नहीं सूचना दैछन्ति जनस्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर नीलमणि मिश्र। बेंगलुरु रे 2 जन शिशु चिन्हट होइछन्ति, किंतु ओडिशा रे कोनोसी आक्रांत चिन्हट होई नाही। सेबली यह एते कोरोना भली मारात्मक नुहे बोली कहा जाइछि। यह सहित जदि कौनसी केस आसे परीक्षा करने को एम्स हॉस्पिटल प्रस्तुत अछि। सतर्क रहिबा सहित भयभीत न हेबाकू राज्य स्वास्थ्य विभाग कहिछि। परवर्ती खबर, पुरी जिले में पुणी बर्ड फ्लू आतंक। पुरी जिला कृष्ण प्रसाद ब्लॉक रे अनेक कुकुड़ा फार्म रे कुकुड़ा मड़क देखा देइछि। यह सहित केतक स्थान रे काऊ मरी पड़िथिबा मध्य देखिबाकू मिलिछि। गत 5 दिन हेबा कुकुड़ा मड़क देखि चाषी माने चिंतार अछन्ति, किंतु बर्ड फ्लू को नहीं प्रशासन पक्षरु कौनसी घोषणा करा जाई नाही। परवर्ती खबर, ओडिशा रे हेबो बर्ड म्यूजियम। आरंभ होइछि चिल्लिका विहंग उत्सव। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा यहाको उद्घाटन करिसंति। यह सहित अतिथि पक्षी मानक पई ओडिशा रे बर्ड म्यूजियम निर्माण कराजिबो बोली मध्य से कहिसंति। तेबे उपमुख्यमंत्री कहिसंति कि पर्यटन विभाग एवं चिल्लिका डेवलपमेंट अथॉरिटी सहित ए नहीं आलोचना चलीछि। बरकूल ना नलबण केउं स्थान रे यह प्रतिष्ठा कराजिबो ए नहीं पर्यटन विभाग पक्षरु प्लानिंग चलीछि। परवर्ती खबर, मोहन सरकार देवे 23,000 नियुक्ति। ओडिशा रे बड़ पुंजी निवेश। शिल्प क्षेत्र में 44,793 कोटी टंका पुंजी विनियोग कराजिबो। उच्च स्तरीय क्लियरेंस अथॉरिटी कमिटी बैठक में यह पुंजी निवेश को मंजूरी मिली। तेबे यही बड़ पुंजी निवेश द्वारा राज्य में नियुक्ति सृष्टि हेबार सुजोग मध्य रही। प्राय 23,000 नियुक्ति सृष्टि हेबा नहीं लक्ष्य रखा जाइछि। रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, यह सहित ग्रीन एनर्जी ए समस्त बाबद में पुंजीनिवेश कराजिबो। खबर अनुसार जाजपुर, ढेंकानाल, कटकर विभिन्न क्षेत्र में पुंजी विनियोग कराजिबा नहीं सूचना रही। आउ एथिरे राज्य में 23,000 नियुक्ति सृष्टि हेबो। परवर्ती खबर, प्रवासी भारतीय दिवस पर लागिला ट्राफिक कटकणा। राजधानी भुवनेश्वर में हेबाकु थिबा 18तम प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कार्यक्रम आज आरंभ होउछि। एथिपाई राष्ट्रपति यह सहित प्रधानमंत्री मध्य जोग देउचंती। आसंता काली ठारो प्रवासी भारतीय दिवस आरंभ होउछि। एथिपाई आसंता काली संध्या 7:30 रु 8:30 पर्यंत एयरपोर्ट छक, हॉस्पिटल छक, एजी छक, राजभवन छक रास्ता बंद रहिबो। यह सहित गुरुवार दिन सकाळ 9:30 रु 10टा पर्यंत राजभवन छक, यह सहित शास्त्री नगर छक, जयदेव विहार भली रास्ता बंद रखा जिवो। अपराह्न 4:20 रु 4:50 पर्यंत एयरपोर्ट एजी छक रास्ता बंद रहिबो। परवर्ती खबर, आसंता 4 दिन राज्य में हल्का शीत। आसंता 4 दिन पर्यंत राज्य में हल्का धरणर शीत हबो। उपांतर उपकूल सबुठारे सुखिला पाग रहिबो। अभ्यंतरण ओडिशा रे 10 डिग्री ऊपर रहिबो तापमात्रा। उपकूल ओडिशा रे 15 डिग्री रु अधिक तापमात्रा रहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्तमान उपकूल ओडिशा रे स्वाभाविक ठारू 2 रु 3 डिग्री तापमात्रा अधिक रहिथिबा बेले अभ्यंतरण ओडिशा रे 1-2टी स्थान रे स्वाभाविक ठारू 1-2 डिग्री तापमात्रा कम रहिछि।
ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୀତ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ଆଳୁ ଦର। ବଜାରରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଛି ଆଳୁ ଦର। ମଝିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଳୁ ଓ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକାଇଥିବାରୁ ଆଳୁ 50 ଟଙ୍କା ଯାଏ ବଢ଼ିଥିଲା। ଗତକାଲି ପୁଣି ହଠାତ୍ ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ 40 ଟଙ୍କା ତ କେଉଁଠାରେ 45 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେବେ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁର ଅଭାବ ରହିବନି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଳୁ ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ରବିବାର ଦିନ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଆଳୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା 14 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 11 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 6 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଆଳୁ ଚାଷ ହେବ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଳୁର ଆଉ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ନବୀନ। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି। ସରକାର ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀରେ ବିଶାଳ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରୂପା ଶଙ୍ଖ ଦାନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରୂପା ଶଙ୍ଖ ଦାନ କଲେ ଭକ୍ତ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ଦାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ରୂପା ଶଙ୍ଖ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରୂପା ଶଙ୍ଖଟିର ଓଜନ 1 କିଲୋ 619 ଗ୍ରାମ ରହିଛି। କୌଣସି ମାନସିକ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ରୂପା ଶଙ୍ଖ ଦାନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେବ ମୂଳପୋଛ। ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପୋଲିସ। ରାଜ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 2024-25 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 15,000 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 350ଟି ମାମଲା ଏନେଇ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 112ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4,000ରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 34ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 1,022 ହେକ୍ଟର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦେଖିବେ କଟକର ଐତିହ୍ୟ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବିଦେଶରୁ ଅତିଥିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ସେସବୁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ କରାଯାଇଛି। କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ ଜାଗା ବୁଲିବା ସହିତ ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଦେଖିବେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳ ଡିଭିଜନର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ମୋଦି। ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଡିଭିଜନ ବିଲ୍ଡିଂର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏକାଧିକ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରେଲୱେ ଡିଭିଜନ ଏହା ସହିତ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଚାର୍ପାପାଲି ରେଳ ଡିଭିଜନର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରେଲୱେର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 15 ତାରିଖରେ ସେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 18-19 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତ ସିଙ୍ଗାପୁରର 60 ବର୍ଷର କୂଟନୈତିକ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି।
ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଭାରତ ଆସିବା ପରେ ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏହାରି ଭିତରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦିଦି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ 2500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ କେବଲ ଟିଭି। ଆସନ୍ତା ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 1, 2025ରୁ ଟିଭି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଟିଭି ପ୍ରସାରଣକାରୀ ଚ୍ୟାନେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ପେଡ୍ ଡିଟିଏଚ୍ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣିକି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାକିରି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ ବୟନ ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 2030 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଳ୍ପକୁ 300 ଆରବ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବଜାର ଆକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 6 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8 ଯବାନ ଶହୀଦ। ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଚାଲିଗଲା 8 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା। ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଦେଶର ଯବାନ। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 8 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହେବା ସହିତ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯବାନମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଗାଡ଼ିରେ ଯବାନମାନେ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ନକ୍ସଲ। ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ଫଳରେ ଯବାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ଭାରତ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣରେ 8 ଜଣ ଜିଆର୍ପି ଯବାନଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ଅମିତ ଶାହା କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ଭାରତ। ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜବ୍ କାର୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନାରେ ଏଣିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଜବ୍ କାର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି, ସେଠାରେ ରୋଜଗାର ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଡ ଅଧୀନରେ 100 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ 25 ଦିନ କାମ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 298 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଭତ୍ତା ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଯଦି 15 ଦିନ କାମ ନ ମିଳେ। 5 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ରେ କରିପାରିବେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘୋଷଣା ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ଭାରତ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 10ରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବ।